A very good morning to all. So, today we are going to discuss the fourth concept of our second chapter of first unit. As I have told you, total 4 concepts are there, of which we have already discussed three concepts. So, today let us start the fourth concept, that is the equimarginal principle. Before that, let me tell you, this is the most important concept. Because of the equimarginal principle, managers of the firm can take various decisions easily. The equimarginal principle is one of the most important and very useful concept in the process of decision making and forward planning. For planning certain future activities, to take certain future decisions, this concept is proved very useful. Equimarginal principle through decision making છે એ ઇઝી થઈ જાય છે અને તમારે જે ફ્યુચર પ્લાનિંગ છે, ફોરવર્ડ પ્લાનિંગ છે એ પણ ઇઝી થઈ જાય છે. According to the equimarginal principle, those factors of production which can be put into alternative use must be allocated amongst or between the various activities in such a way that net increase in the factor product value of the marginal unit in each of the activity is same. અહીંયા એવું કહે છે, પહેલાં તમને એટલું સમજાવી દઉં બેઝિક કે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે ને કે લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ, એન્ટરપ્રિન્યોર, પછી એમાં તમે રો મટીરિયલ લઈ લો, ઇલેક્ટ્રિસિટી લઈ લો કે કોઈ બીજા એવા ફેક્ટર્સ છે, ફ્યુલ છે, આ બધા ફેક્ટર્સ એમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જાય. બટ જે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કે જેને તમે ઓલ્ટરનેટિવ યુઝમાં મૂકી શકો છો, ઇટ મીન્સ અત્યાર સુધી તમે ફોર એક્ઝામ્પલ લેબરનો એક એક્ટિવિટીમાં યુઝ કરો છો, પણ તમે એ લેબરને બીજી એક્ટિવિટીમાં પણ શિફ્ટ કરી શકો છો. રો મટીરિયલ છે તો ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા ફર્મમાં 2 એક્ટિવિટી થાય છે. હવે એ 2 એક્ટિવિટીમાં તમે એ મટીરિયલને યુઝ કરી શકો છો, પણ અત્યાર સુધી તમે એક એક્ટિવિટીમાં યુઝ કરો છો અને હવે તમારે એને બીજી એક્ટિવિટીમાં પણ યુઝ કરવું છે. તો એવા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કે જેને તમે ઓલ્ટરનેટિવ યુઝીસ માટે મૂકી શકો છો, કે જેનો તમે ઓલ્ટરનેટિવ યુઝ કરી શકો છો, એવા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એને એવી રીતે યુઝ કરો, એવી રીતે ઓલ્ટરનેટિવ યુઝીસ એના કરો કે કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં એ ફેક્ટર પ્રોડક્શન છે એની જે વેલ્યુ છે, માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ઇક્વલ હોય બધી જ એક્ટિવિટીમાં. આ વસ્તુ હમણાં હું તમને પોઈન્ટ વાઇઝ સમજાવું જ છું, બટ આ એક એનો જસ્ટ મેઇન જે કન્સેપ્ટ છે ને ઇક્વિમાર્જિનલ પ્રિન્સિપલનો એ જ છે કે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કે જેને તમે ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝમાં યુઝ કરી શકો છો, એવા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝમાં એવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો કે જેની એની પ્રોડક્ટિવિટી છે ને એ દરેક એક્ટિવિટીમાં ઇક્વલ હોવી જોઈએ. Second point is, as we know, factors of production can put into the alternative uses. So, it is very important to allocate the factors of production into different alternative uses so that we can come to know that the increase in the marginal productivity of that factor because of the alternative use. એટલે અહીંયા એવું કહે છે, એક વસ્તુ તો આપણે પહેલેથી જ્યારે ઇકોનોમિક્સની ડેફિનેશન સમજ્યા ને ત્યારે જ કીધું હતું કે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે ને એ લિમિટેડ છે, રિસોર્સિસ આર લિમિટેડ, રાઈટ? નાઉ we have to use these resources in the best manner so that optimum utilization of the resources can be possible, and through that we can increase the productivity of our firm. Factors of productions should be used in such a manner that the marginal productivity of each of the factors
must be equal in each of the activities. That is, when we are putting these factors of production into the alternative uses. આપણને ખ્યાલ જ છે કે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ લિમિટેડ છે, સ્કેર્ડ છે. સો વી હેવ ટુ યુઝ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ઇન ધ બેસ્ટ પોસિબલ મેનર. વી હેવ ટુ અલોકેટ ધીસ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ઇન્ટુ ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ સો દેટ વી કેન ઇન્ક્રીઝ ધ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી of the factors of production. The next point is, as per this principle, those factors of production which can be put into the alternative use must be allocated between various activities or various uses in such a manner that the net increase in the factor product value of the marginal unit in each use is same. હવે આ પોઈન્ટ સમજાવું. આ નેટ ઇન્ક્રીઝની વાત કરી અને માર્જિનલ યુનિટની વાત કરી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, મારી ફર્મમાં અત્યાર સુધી એક એક્ટિવિટી છે એમાં હું 300 લેબર્સ છે એનો યુઝ કરું છું. બટ હવે હું કોઈ બીજી એક્ટિવિટીમાંથી એક લેબરને મારી ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી એટલે એ એક્ટિવિટીમાં શિફ્ટ કરું છું. ટોટલ 2 એક્ટિવિટીઝ આર ધેર, એ એન્ડ બી. એ એક્ટિવિટીમાં 300 વર્કર્સ છે એ વર્ક કરે છે અને બી એક્ટિવિટીમાં 200 વર્કર્સ ઓર લેબર છે. નાવ બી એક્ટિવિટીમાંથી હું એક લેબર છે એને એ એક્ટિવિટીમાં શિફ્ટ કરું તો આજે અત્યાર સુધી એ એક્ટિવિટીમાં 300 લેબર વર્ક કરતા જ હતા, પણ હવે જો હું બીમાંથી એક એડિશનલ યુનિટ છે એ લેબરને હું એમાં ટ્રાન્સફર કરીશ તો આ જે લેબર છે એડિશનલ યુનિટ, એડિશનલ લેબર, એની પ્રોડક્ટિવિટી કેટલી છે ને એ મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. બટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇક્વી માર્જિનલ પ્રિન્સિપલ, whenever I am transferring the labors from one activity to the another activity, at that time marginal productivity of that marginal unit, it means marginal productivity of that additional labor should be equal in each of the uses or activity. જ્યારે હું લેબર્સને શિફ્ટ કરીશ આ એક એક્ટિવિટીમાંથી બીજી એક્ટિવિટીમાં, તો આવી રીતે તો મારી ફર્મમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ હોય, તો ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીમાં જ્યારે હું લેબર્સને શિફ્ટ કરું છું ત્યારે એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે, ઇટ મીન્સ બીજી એક્ટિવિટીમાં જઈને એ જેટલું પણ એડિશનલ વર્ક કરે છે એટલે એ એની પ્રોડક્ટિવિટી કહેવાય. તો એ એડિશનલ એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે એ બધી જ એક્ટિવિટીમાં સેમ હોવી જોઈએ. એવું નહીં કે એક એક્ટિવિટીમાં લેબરની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી વધારે છે, બી એક્ટિવિટીમાં માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે એ ઓછી છે. ઇટ શુડ નોટ હેપન. ધ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી ઓર ધ ફેક્ટર પ્રોડક્ટ વેલ્યુ ઓફ ધ માર્જિનલ યુનિટ, દેટ ઇઝ ધ એડિશનલ લેબર, should be same in each of the activity or uses. Next point is, the value of the marginal product between different activities is not same or equal. The firm will continue to reallocate the factors until the value of marginal product becomes equal in each of the activities. હવે શું થશે કે મારી ફોર્મ છે એમાં ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ છે, એ બી સી ડી ઈ. હવે આ બધી જ એક્ટિવિટીઝમાં છે ને માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે ને જે લેબરની, કે લેબર જેટલું વર્ક કરીને મને આપે છે એ ઇક્વલ નહીં હોય. દરેક એક્ટિવિટીમાં લેબરનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે, લેબરની જે પ્રોડક્ટિવિટી છે, લેબર જેટલું પણ પ્રોડક્શન કરે છે ને એ જો ઇક્વલ નહીં હોય તો ફર્મ શું કરશે, એક એક્ટિવિટીમાંથી બીજી એક્ટિવિટીમાં લેબર્સને કન્ટિન્યુઅસલી શિફ્ટ કરશે અને જ્યાં સુધી જેટલા પણ મારી ફેક્ટરીમાં લેબર્સ છે એ બધાની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી, ઇટ મીન્સ હું એ લેબરને કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં શિફ્ટ કરું એની પ્રોડક્શન કેપેસિટી છે ને એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી, એટલે એક એક્ટિવિટીમાંથી બીજી એક્ટિવિટીમાં હું લેબરને મૂકું અને એ જેટલું પ્રોડક્શન કરે ને, ધેટ ઇઝ એ એક લેબરની જે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે એ દરેક એક્ટિવિટીમાં જ્યાં સુધી ઇક્વલ નહીં થાય ત્યાં સુધી હું આ લેબર્સ છે કે કોઈ પણ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે કે જેને તમે ઓલ્ટરનેટિવ યુઝીસ કરી શકો છો એને કન્ટિન્યુઅસલી રીઅલોકેટ કરીશ સો ધેટ આઈ કેન ઇક્વલાઇઝ ધ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ ઈચ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ઇન ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ, રાઈટ. જ્યાં સુધી હું બધા જ
ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે એને ઇક્વલ નહીં કરી શકું ત્યાં સુધી હું એને ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝમાં અલોકેટ કરીશ. Let us understand the equimarginal principle with the help of an example. Yes, now you will be more clear with the equimarginal principle when we discuss this example. So, let us start our example of the equimarginal principle. One by one point explain કરું છું, so it will be more easy for you, right? First point, suppose there are three different activities in the firm like A, B and C. એક ફર્મ છે એમાં ટોટલ 3 એક્ટિવિટીઝ થાય છે A, B and C. Total 500 laborers are employed and firm cannot appoint additional workers. હવે આ ફર્મમાં છે ને ટોટલ 500 લેબર્સ છે. આ 500 લેબર્સને જ આ જે 3 એક્ટિવિટી કીધી ને A, B and C એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના છે. ફર્મ હવે નવા લેબર્સને અપોઇન્ટ નહીં કરી શકે. A firm can make changes in any of the activities but the total number of laborers will remain same. Yes, ફર્મ શું કરશે કે આ A, B અને C, સે ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યાર સુધી મેં A એક્ટિવિટીમાં 100 લેબર્સ રાખ્યા છે, B એક્ટિવિટીમાં 300 લેબર્સ છે અને C એક્ટિવિટીમાં પણ 100 લેબર્સ છે. નાવ યુ નો કે હું કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં જો મારે વધારે લેબરની રિક્વાયરમેન્ટ હશે તો હું એને બહારથી એમ્પ્લોય નહીં કરી શકું, પણ A, B અને C આ ત્રણેય એક્ટિવિટીમાં લેબર છે ને એને એક એક્ટિવિટીમાંથી બીજી એક્ટિવિટીમાં હું શિફ્ટ કરી શકીશ, નવા લેબર્સ છે એને અપોઇન્ટ નહીં કરી શકું. So, if a firm wants to expand one activity, it has to divert labors from the another activity. It means firm has to shift the labors between different activities. Yes, as I have told you કે ફર્મને કોઈ પણ એક એક્ટિવિટી એક્સપાન્ડ કરવી હોય, વધારવી હોય તો ફર્મ છે એ બહારથી લેબર્સ નહીં અપોઇન્ટ કરી શકે, ફર્મની જે બીજી એક્ટિવિટી છે એમાંથી જ એને શિફ્ટ કરી શકશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે બી એક્ટિવિટી છે એને એક્સપાન્ડ કરવી છે, વધારે પ્રોડક્શન કરવું છે, તો હું A અને C માંથી લેબર્સ છે એને શિફ્ટ કરી દઈશ ટુ ધ એક્ટિવિટી B. Suppose now firm has decides to add in additional worker in activity A. હવે ફર્મે એવું ડિસાઇડ કર્યું છે કે એ એક્ટિવિટીમાં મારે નવા એડિશનલ વર્કર છે એને શિફ્ટ કરવા છે, એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધીસ નેટ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ ઓફ એક્ટિવિટી A વિલ ઇન્ક્રીઝ. હવે શું થશે, આપણે કહીએ ને કે જેટલા વધારે લેબર્સ હોય એટલું જ વધારે પ્રોડક્શન થાય, બટ ઓબ્વિયસ છે કે હું એ એક્ટિવિટીમાં નવા લેબરને શિફ્ટ કરું તો એ એક્ટિવિટી છે એની પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ઇન્ક્રીઝ થવાની જ છે, કારણ કે આપણે એમાં વધારે લેબર અપોઇન્ટ કર્યા છે તો પ્રોડક્શન પણ વધારે થશે, વિચ ઇઝ નોન એઝ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ ઓફ લેબર. હવે મેં બીજી કોઈ એક્ટિવિટીમાંથી એ એક્ટિવિટીમાં એક લેબરને શિફ્ટ કર્યો તો એ એક લેબર એ એક્ટિવિટીમાં જેટલું પણ પ્રોડક્શન કરશે ને એને માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ ઓફ દેટ લેબર કહેવાય. આપણે પહેલેથી કહીએ છીએ ને માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ ઓફ ફેક્ટર. જો હવે કદાચ તમે ઇઝીલી સમજી ગયા હશો કે કોઈ એક એક્ટિવિટીમાંથી બીજી એક્ટિવિટીમાં હું જ્યારે એક લેબરને શિફ્ટ કરું છું તો એ લેબર જેટલું પ્રોડક્શન કરે છે એને એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ આપણને મળી જાય કે એ લેબર છે એ કેટલું પ્રોડક્શન કરે છે એ એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ કહેવાય. પ્રાઇસ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો કે ન કરો પણ એ લેબરે જેટલું કન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું છે, જેટલું પ્રોડક્શન કર્યું છે, that is known as the marginal product value of that additional labor which we have shifted from the another activity. If we also add one additional labor to activity B and C, then same will happen. Yes, same થશે કે B અને C એક્ટિવિટીમાં આપણે એક એક્ટિવિટીમાંથી શિફ્ટ કરશું તો એની પણ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. But it is obvious that the firm will allocate more laborers in those activities where marginal product value is high.
નાવ વોટ વિલ હેપન, કોઈ પણ ફોર્મ છે એમાં આવી વેરિયસ એક્ટિવિટીઝ છે એ થતી હોય, પણ દરેક એક્ટિવિટીમાં માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ લેબરની ઇક્વલ હોય ને એવું જરૂરી નથી. એવું બને કે અમુક એક્ટિવિટીમાં લેબરની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ એટલે એની પ્રોડક્ટિવિટી વધારે હોય, પણ અમુક એક્ટિવિટીમાં એની પ્રોડક્ટિવિટી છે એ ઓછી હોય. તો કોઈ પણ ફોર્મનો એમ શું છે? ટુ અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ. નાવ વોટ ફોર્મ વિલ ડુ in those activities where the marginal product value of the labor is high, firm will shift labors from those activities in which the marginal productivity or marginal product value of the labor or the factor is low to those activities where the marginal product value is high. એટલે એવી એક્ટિવિટીઝ કે જેમાં માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે ફેક્ટરની, લેબરની એ લો છે, એમાંથી એવી એક્ટિવિટીમાં કે જેમાં માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ લેબરની છે એ હાઈ છે એમાં શિફ્ટ કરશે. ઇટ વિલ બી બેનિફિશિયલ ફ્રોમ ધ ફર્મ ઇફ the firm will increase the labor in those activities where marginal product value is high. Yes, as I have told you કે આ ફર્મ માટે બેનિફિશિયલ રહેશે. ફર્મ છે એ વધારે પ્રોફિટ અર્ન કરી શકશે જો લેબર્સને એવી એક્ટિવિટીમાં શિફ્ટ કરી દે કે જ્યાં એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ હાઈ છે. ઇટ મીન્સ કે જ્યાં લેબર છે એ વધારે પ્રોડક્શન કરે છે. And firm will reduce the number of workers in those activities where the marginal product value is low. અને ફર્મ છે એ એવી એક્ટિવિટીઝમાં કે જ્યાં માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ લેબરની લો છે એમાંથી લેબર્સ છે એને વધારે બીજી એક્ટિવિટીમાં શિફ્ટ કરી દેશે, એ એક્ટિવિટીમાંથી એને રિડ્યુસ કરી દેશે, બિકોઝ ત્યાં ઓલરેડી એનો પ્રોફિટ માર્જિન ઇટ મીન્સ એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ ઓછી જ છે, તો એ એક્ટિવિટીમાં લેબરને રાખવાનો કોઈ મિનિંગ નથી. This allocation and reallocation of labors will continue till the marginal product value of the labor is same in all the activities or in all the activities is equal. એટલે ફોર્મ છે ને આ અલોકેશન અને રીઅલોકેશન લેબરનું જુદી જુદી એક્ટિવિટીમાં ક્યાં સુધી કરશે? જ્યાં સુધી જેટલા પણ લેબર્સ છે એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ દરેક એક્ટિવિટીમાં ઇક્વલ ન થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આ શિફ્ટિંગ છે લેબરનું એ કન્ટિન્યુ જ રહેશે. ફર્મ વિલ સ્ટોપ ધ શિફ્ટિંગ ઓફ વર્કર્સ બિટવીન ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ એટ ધીસ પોઈન્ટ. હવે જ્યારે દરેક એક્ટિવિટીમાં ઇટ મીન્સ એક્ટિવિટીઝ નહીં પણ જ્યારે દરેક લેબરની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ઇક્વલ થઈ જશે ત્યારે ફોર્મ છે આ શિફ્ટિંગ છે એ બંધ કરી દેશે અને એઝ ઇટ ઇઝ જેમ વર્ક ચાલે છે એમ કન્ટિન્યુ કરશે. બિકોઝ એટ ધીસ પોઈન્ટ the firm will be at the optimum position and output of the firm will be maximum. Yes, હવે શું થયું કે દરેક લેબરની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે ને એ ઇક્વલ થઈ ગઈ બધી જ એક્ટિવિટીમાં, એટલે આ પોઈન્ટે ફર્મ છે ને એ મેક્સિમમ પ્રોડક્શન કરશે. ફર્મનું આઉટપુટ છે એ મેક્સિમમ થઈ ગયું છે એન્ડ એટ ધીસ પોઈન્ટ ફર્મ ઇઝ એટ અ ઓપ્ટિમમ પોઝિશન. ઓપ્ટિમમ એટલે મેક્સિમમ પીક ઉપર આવી જાય છે ફર્મ. નાવ ઇક્વિ માર્જિનલ પ્રિન્સિપલને એક શોર્ટમાં આપણે અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇક્વિ માર્જિનલ પ્રિન્સિપલ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન આર અલોકેટેડ between the different activities in such a manner that value added by the marginal unit of each factor is same in all the activities and at this point the firm will attain optimum position. એટલે આનો મતલબ એ જ છે કે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે જ્યારે એને તમે ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝમાં અલોકેટ કરો છો તો એને એવી રીતે અલોકેટ કરો કે એ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે એની વેલ્યુ છે એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ દરેક એક્ટિવિટીમાં સિમિલર હોય સો દેટ ફર્મ કેન અટેન optimum position or it can maximize its output. I hope now you are clear with the example of the equimarginal principle. Now we can express this symbolically as, હવે આપણે આ કહીએ છીએ ને કે દરેક એક્ટિવિટીમાં લેબરની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ઇક્વલ હોવી જોઈએ, તો એની માટે એક ફોર્મ્યુલા છે. જો
VMPLA is equals to VMPLB is equals to VMPLC. Here VMP means value of marginal product કે એક એક્સ્ટ્રા લેબર જ્યારે તમે શિફ્ટ કરો છો તો એની વેલ્યુ એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ કેટલી છે. એલ મીન્સ લેબર અને અહીંયા જે LA LB LC લખ્યું છે મીન્સ ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટીઝ એટલે VMPLA એટલે marginal product value of the labor in activity A. VMPLB means marginal product value of the labor in activity B, and VMPLC means marginal product value of labor in activity C. Now this will be more clear with the help of a diagram. અહીંયા મેં એક diagram લીધા છે. Okay, now let me explain this diagram to you so it will be more easy for you to understand the equimarginal principle. As our example, ફોર્મ પાસે જેટલા પણ લેબર્સ છે એણે જે ફોર્મની ત્રણ એક્ટિવિટી છે, એક્ટિવિટી A, એક્ટિવિટી B એન્ડ એક્ટિવિટી C, ત્રણેયમાં ઇક્વલ પ્રપોર્શનમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધા છે કે આપણી પાસે જે 500 લેબર્સ હતા એ. But still you can see in the diagram that the marginal product value of the labor is different in each of the three activities. Now આ ઉપર જો ફિગર 1 છે એ પહેલાં એક્સપ્લેન કરું છું. ફિગર 1માં તમે જુઓ 3 એક્ટિવિટીઝ છે, એક્ટિવિટી A, એક્ટિવિટી B એન્ડ એક્ટિવિટી C. On x-axis there is unit of labor and on y-axis that there is marginal product value of labor in activity A. દરેકમાં તમને દેખાય છે x axis ઉપર યુનિટ્સ ઓફ લેબર્સ છે અને y axis ઉપર એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે. હવે આ ત્રણેય ડાયાગ્રામમાંથી જુઓ અને સમજો કે સૌથી વધારે માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ કઈ એક્ટિવિટીમાં છે. ઓબ્વિયસલી ઇન એક્ટિવિટી B, એના પછી એક્ટિવિટી A અને એના પછી સૌથી ઓછી શેમાં છે તો એક્ટિવિટી Cમાં. ઇટ મીન્સ અહીંયા માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે લેબરની એ સૌથી ઓછી એક્ટિવિટી Cમાં છે અને સૌથી વધારે એક્ટિવિટી Bમાં છે. હવે નંબર ઓફ લેબર્સ તો ફિક્સ જ છે, એટલા ને એટલા જ રહેશે અને એ ત્રણેય એક્ટિવિટીમાં ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધા હતા. તો પણ એની જે માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ડિફરન્ટ છે. એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ દરેક એક્ટિવિટીમાં સેમ હોવી જોઈએ, એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ ડિફરન્ટ છે. તો ફોર્મ શું કરશે કે જે એક્ટિવિટીમાં લેબરની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ વધારે હોય એ એક્ટિવિટીમાં બીજી એક્ટિવિટીમાંથી લેબરને શિફ્ટ કરી દેશે સો ધેટ ફોર્મ કેન અર્ન ધ ઓપ્ટિમમ પોઈન્ટ ઓર ધ મેક્સિમમ આઉટપુટ. એટલે અહીંયા ફોર્મ શું કરશે, A અને C એક્ટિવિટીમાંથી B એક્ટિવિટીમાં લેબરને શિફ્ટ કરી દેશે. તો કેટલા લેબરને શિફ્ટ કરશે અને ક્યાં સુધી શિફ્ટ કરશે તો જ્યાં સુધી ત્રણેય એક્ટિવિટીમાં લેબરની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ ઇક્વલ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. દેટ ઇઝ શોન ઇન ફિગર 2. ફિગર 2માં જુઓ 3 એક્ટિવિટીઝ આર ધેર, એક્ટિવિટી A, એક્ટિવિટી B એન્ડ એક્ટિવિટી C. You can see that marginal product value of the labor is same in each of the activities. ત્રણેય એક્ટિવિટીમાં જુઓ એક તમને સ્ટ્રેટ હોરિઝોન્ટલ લાઇન દેખાય છે કે માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ લેબરની ત્રણેયમાં સેમ થઈ ગઈ. એટલે આ પોઈન્ટ ઉપર ફોર્મ છે એ આ લેબરનું જે શિફ્ટિંગ છે એ સ્ટોપ કરી દેશે બિકોઝ એટ ધીસ પોઈન્ટ firm is at the optimum position and the output of the firm is maximum because the marginal product value of the labor is equal or same in each of the activities. I hope now you are clear with the equimarginal principle, but before that let me tell you again the meaning of equimarginal principle in short so that it will be more clear to you. Equimarginal principle નો મીનિંગ એવો છે કે એવા રિસોર્સિસ, એવા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કે જેને તમે ઓલ્ટરનેટિવ યુઝ કરી શકો છો, એવા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને ફર્મની ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝમાં એવી રીતે અલોકેટ કરો કે જેથી કરીને
માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે લેબરની, એટલે કે એક એક્ટિવિટીમાંથી જ્યારે તમે બીજા એક્ટિવિટીમાં લેબરને શિફ્ટ કરો છો ત્યારે એ લેબરની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ દરેક એક્ટિવિટીમાં ઇક્વલ હોય. એટલે કોઈ પણ લેબરને તમે કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં શિફ્ટ કરો ને તો પણ એની માર્જિનલ વેટ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ડિફરન્ટ ન હોવી જોઈએ, દરેક એક્ટિવિટીમાં ઇક્વલ હોવી જોઈએ, જેથી કરીને ફર્મ છે એ મેક્સિમમ આઉટપુટ છે કે ઓપ્ટિમમ પોઝિશન છે એ અચીવ કરી શકે. નાઉ there are certain points of considerations from this equimarginal principle. Let us understand one by one. In equimarginal principle, increase in the value of marginal product refers to the net increase in the value of marginal product. અહીંયા આપણે છે ને મેં પહેલાં સેન્ટેન્સમાં નેટ ઇન્ક્રીઝ હતું, રાઈટ? એ નેટ ઇન્ક્રીઝ ત્યારે એટલે એક્સપ્લેન નહોતું કર્યું કે હું અત્યારે એક્સપ્લેન કરું છું. નેટ ઇન્ક્રીઝનો મતલબ શું છે? ઇક્વિમાર્જિનલ પ્રિન્સિપલમાં આપણે જ્યારે માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ કન્સિડર કરીએ છીએ ને એને ઇન્ક્રીઝ તો કીધું પણ એને નેટ ઇન્ક્રીઝ કન્સિડર કરવાનું છે. નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ. એઝ વી આર એડિંગ વન એડિશનલ વર્કર ટુ એક્ટિવિટી એ, આપણે પહેલાં એવું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કે એ એક્ટિવિટી છે એમાં આપણે એક એડિશનલ વર્કર, એડિશનલ લેબરને એડ કરીએ છીએ, તો એ જે એડિશનલ વર્કરને આપણે એડ કર્યો ને એના લીધે ટોટલ આઉટપુટ છે ને એ 50 યુનિટ્સથી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? કારણ કે એક એક્ટિવિટીમાં એડિશનલ લેબર આવે તો એ પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી કરે તો એનું આઉટપુટ છે એ તો ઇન્ક્રીઝ થવાનું જ છે. બટ ઇફ ધ પ્રાઇસ પર યુનિટ ઓફ ધ ફેક્ટર ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇન ધ માર્કેટ ઇઝ ₹1, એટલે આજે 50 યુનિટ્સનું પ્રોડક્શન કર્યું એક લેબરે એક્ટિવિટી એમાં આવીને, તો એની એ પ્રોડક્ટની એક પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ માર્કેટમાં ₹1 છે, તો 50 યુનિટ્સ ઇન્ટુ 1 એટલે ટોટલ ₹50 થઈ ગયા. બટ it should also be remembered that the increase in the output of 50 unit will also require some of the raw materials, other inputs, fuels, so that there will be an increase in the variable cost and એટલે શું થશે કે એક લેબર છે એને આપણે એ એક્ટિવિટીમાં મૂક્યો અને એણે 50 યુનિટનું પ્રોડક્શન કર્યું, તો આ 50 યુનિટ્સ છે એ એમને પ્રોડક્શન થઈ જાય. એની માટે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, એની માટે ફ્યુલની અને બીજા ઘણા બધા ઇનપુટ્સ, મશીનરી છે એની પણ રિક્વાયરમેન્ટ હોય. તો એનાથી તો શું થશે કે ફર્મની વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. મટીરિયલ છે, ફ્યુલ છે એ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે કે જેમ જેમ આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરીએ એમ એ કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. હવે સપોઝ this increase is of the order is of ₹20. હવે આપણે કીધું ને કે આ 50 યુનિટનું એણે પ્રોડક્શન કર્યું તો એની માટે આ જે રો મટીરિયલ ફ્યુલની રિક્વાયરમેન્ટ થઈ એની કોસ્ટ છે એ ₹20 છે. તો હવે શું થશે કે આપણે જ્યારે માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ લેબરની કાઉન્ટ કરીએ ને ત્યારે આપણે કીધું કે એણે 50 યુનિટ પ્રોડક્શન કર્યું અને ₹1 છે એ એક પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ, તો 50 ઇન્ટુ 1 તો ₹50નું ટોટલ એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ થઈ ગઈ. મેં જે તમને પહેલાં જ કીધું હતું એણે જેટલું પ્રોડક્શન કર્યું એની સાથે એની માર્કેટ પ્રાઇસને મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે આપણને એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ મળી જાય. તો અહીંયા શું થયું કે એણે ટોટલ ₹50 એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે, પણ આપણે અહીંયા ક્યાંય એના એક્સપેન્સીસ તો કાઉન્ટ કર્યા જ નથી. તો આ જે એડિશનલ ₹20નો એક્સપેન્સ થયો ફોર પ્રોડ્યુસિંગ ધ 50 યુનિટ્સ, એ ₹20 છે એ ₹50માંથી ડિડક્ટ કરવા પડે, એટલે એ લેબરની નેટ ઇન્ક્રીઝ, ઇટ મીન્સ કે marginal product value of the labor will be ₹30, that is 50 minus 20. એટલે આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે the value of the marginal product relevant for our purpose will not be ₹50 but it will be only ₹30. So as per the equimarginal principle we have to consider the net increase in the value of the marginal product. એવું નહીં કે એક લેબર એ એક્ટિવિટીમાં આવ્યો તો એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ₹50 છે, પણ એની સામે એ વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરવા માટે એણે જેટલો એક્સપેન્સ કર્યો એ કોસ્ટ છે એ આપણે કોસ્ટ ઓફ રો મટીરિયલ કે અધર ઇનપુટ છે એ કન્સિડર કરી અને એને ડિડક્ટ કરવી પડે. એના પછી જ આપણને નેટ ઇન્ક્રીઝ છે ઓફ ધ વેલ્યુ ઓફ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ છે એ મળશે.
The second point is additional revenue will not occur immediately but it will occur in some future date. હવે અહીંયા શું કહે છે, એડિશનલ રેવન્યુ કે એક એક્ટિવિટીમાંથી બીજી એક્ટિવિટીમાં જ્યારે તમે લેબરને શિફ્ટ કરો તો એને લીધે વધારે ને વધારે પ્રોડક્શન થાય, તો વધારે પ્રોડક્શન થાય તો એટલી ઇન્કમ પણ વધારે જનરેટ થાય. બટ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. અહીંયા શું થશે કે તમે પ્રોડક્શન તો કરી દીધું પણ એ પ્રોડક્શન છે એ હજી માર્કેટમાં જાય, માર્કેટમાં એ પ્રોડક્ટ સેલ થાય પછી ઇન્કમ થશે, ત્યાં સુધી ઇન્કમ નહીં થાય. એટલે જે રેવન્યુ છે ને એડિશનલ રેવન્યુ એ તો ફ્યુચરમાં જનરેટ થાય છે, ઇમિડિયેટલી જનરેટ નહીં થાય. એટલે શું થશે કે આપણે જ્યારે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ ને ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝની, કે અહીંયા 3 એક્ટિવિટી છે એ, બી અને સી. હવે આપણે શું કીધું કે ત્રણેયમાં એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ઇક્વલ હોવી જોઈએ, પણ ક્યારેક એવું બને કે એ એક્ટિવિટી છે ને એમાં તરત જ રેવન્યુ જનરેટ થઈ જાય છે, બટ બી અને સી એક્ટિવિટી છે એમાં રેવન્યુ એટલે ઇન્કમ જનરેટ થતાં વાર લાગે છે. હવે હું અત્યારની જ પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનને કન્સિડર કરું કે એ એક્ટિવિટીમાં રેવન્યુ ઇમિડિયેટલી જનરેટ થઈ ગઈ છે, તો એ એવું જ બતાવશે ને કે બી અને સી કરતાં એ એક્ટિવિટીમાં માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ વધારે છે. બટ નહીં, આપણે એવું નથી કરવાનું. ઇક્વી માર્જિનલ પ્રિન્સિપલ છે ને એ ફોર્મ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રિન્સિપલ છે. એટલે જ્યારે ડિસિઝન લેવાય ને ત્યારે આપણે ડિસ્કાઉન્ટેડ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ, ડિસ્કાઉન્ટેડ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ કન્સિડર કરવાની છે કે ફ્યુચરમાં આની કેટલી રેવન્યુ જનરેટ થશે એક્ટિવિટી બી અને સીની, અત્યારે એ એક્ટિવિટીની કેટલી રેવન્યુ જનરેટ થઈ છે. એટલે આપણે જ્યારે કેપિટલ બજેટિંગ રિલેટેડ ડિસિઝન્સ લઈએ ને ત્યારે આપણે વેલ્યુ ઓફ ધ ડિસ્કાઉન્ટેડ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ છે એ કન્સિડર કરવાની છે. એટલે જ્યારે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ ને ત્યારે આપણે એવું કન્સિડર કરવાનું કે વેલ્યુ ઓફ ધ ડિસ્કાઉન્ટેડ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ ઇઝ સેમ ઇન ઓલ ધ એક્ટિવિટીઝ, બિકોઝ revenue in some activities generate immediately, but in some activities revenue can be generated after a certain time, say for example after a 6 months. So we should taken this point into consideration at the time of taking decision. Third point is, at the time of comparing the value of marginal product in different activities, if the increase in output in one activity requires a reduction in price, then this fact also should be taken into consideration. Now let me explain this to you. ઘણીવાર એવું બને કે તમારે કોઈ એક એક્ટિવિટીમાં આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય ને તો એની માટે થઈને તમારે પ્રાઇઝીસ છે ને એ રિડ્યુસ કરવી પડે. આપણે ડિમાન્ડ અને સપ્લાયની વાત કરીએ છીએ કે જ્યારે વધારે ને વધારે પ્રોડક્શન થતું હોય ને, સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો પ્રાઇસ છે ને એ રિડ્યુસ થાય, કારણ કે વધારે સેલિંગ કરવા માટે તમારે પ્રાઇઝીસ છે એને રિડ્યુસ કરવા પડે. તો હવે ઘણી એક્ટિવિટીમાં જો આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરી હોય ને તો એ વસ્તુને પણ તમારે કન્સિડર કરવી પડે. એટલે જો તમે પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરશો ને તો શું થશે, ઉપર આપણે શું કીધું કે જેટલું ટોટલ પ્રોડક્શન છે એની સાથે આપણે પ્રાઇસને મલ્ટીપ્લાય કરી અને આપણે એ લેબરની કે એક્ટિવિટીની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ. મેં તમને ઉપર એક્ઝામ્પલ કીધું કે એ એક્ટિવિટીમાં એક એડિશનલ લેબરને શિફ્ટ કર્યો તો 50 રૂપીઝ 50 યુનિટ્સ એનું જે પ્રોડક્શન ઇન્ટુ ₹1 એની માર્કેટ પ્રાઇસ, તો એનું ટોટલ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ આપણે 50 રૂપીઝ કન્સિડર કરી. પણ અહીંયા શું થશે કે દરેક એક્ટિવિટીમાં પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે એ સેમ ન હોય, ક્યારેક પ્રાઇસ છે એ રિડ્યુસ પણ કરી હોય, તો શું થશે કે એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ આપણે દરેક એક્ટિવિટીમાં ફાઇન્ડ આઉટ ન કરી શકીએ. એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે એ એક્ટિવિટીમાં જે લેબર વર્ક કરે છે એની ટોટલ પ્રોડક્શન એણે 50 યુનિટ્સનું કર્યું અને એની પ્રાઇસ છે એ ₹2 છે, તો એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ કેટલી થઈ? ₹100. હવે એ જ લેબરને હું બી એક્ટિવિટીમાં શિફ્ટ કરું તો એણે પ્રોડક્શન તો 50 યુનિટ જ કર્યું છે, પણ એની એ પ્રોડક્ટની માર્કેટ પ્રાઇસ છે એ ₹1 છે બી એક્ટિવિટીમાં, તો એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ કેટલી કન્સિડર થાય? 50 × 1, તો જુઓ ₹50. એટલે લેબરે પ્રોડક્શન તો સેમ કર્યું છે પણ એની જે પ્રાઇસ છે ને એ બીજી એક્ટિવિટીમાં ચેન્જ થઈ જાય છે, તો આ પોઈન્ટ છે એ કન્સિડર કરવો પડે. The fourth and the last point is, we should also consider the phenomenon of diminishing returns while applying the equimarginal principle.
યસ, ધ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. આઈ થિંક મેં તમને પીઝાના એક્ઝામ્પલથી સમજાવ્યું હતું કે એક ફિક્સ ફેક્ટર છે અને એક વેરિયેબલ ફેક્ટર છે. એક્ટિવિટી સેમ જ છે, પણ શું થશે કે વધારે ને વધારે વેરિયેબલ ફેક્ટર તમે એક જ એક્ટિવિટીમાં એડ કરતા રહેશો ને તો એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે ને એ રિડ્યુસ થઈ જશે. કે એક પ્લોટ ઓફ લેન્ડ છે, એમાં અત્યાર સુધી 5 ફાર્મર 5 લેબર છે ને એ ખેતી કરે છે. હવે જો હું આ 5 લેબર છે એટલે હું એ પ્લોટને 5 લેબર વચ્ચે ડિવાઈડ કરી દઉં તો એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ આપણને મળી જાય. પણ જો હું વધારાના 5 લેબર એમાં એડ કરી દઉં તો આ લેન્ડનો પ્લોટ છે એ 10 લેબર વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જશે. પ્લોટ તો એટલો ને એટલો જ છે, પણ લેબર કે જે વેરિયેબલ ફેક્ટર છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા. તો શું થશે કે આ પ્લોટ છે એ 10 જણા વચ્ચે ડિવાઈડ થઈ જાય તો એકના ભાગે સાવ નાનો પ્લોટ આવે, તો એને કરવું હોય તો પણ વધારે પ્રોડક્શન ન કરી શકે. એટલે અહીંયા એ પોઈન્ટ આપણે કન્સિડર કરવાનો છે કે જો આપણે વધારે ને વધારે લેબર્સ છે એ એક એક્ટિવિટીમાંથી બીજી એક્ટિવિટીમાં શિફ્ટ કરશું તો એનો જે પ્રોડક્ટિવિટી છે, માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય અકોર્ડિંગ ટુ ધ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. એન્ડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ applying equimarginal principle, we should also consider the law of diminishing return or the concept of diminishing return. કે જો વધારે ને વધારે લેબર એડ કરશું તો એની પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે એ ઓબ્વિયસલી રિડ્યુસ થઈ જ જાય, બિકોઝ એક્ટિવિટી એક જ છે અને લેબર્સ છે એમાં વધતા જ જાય છે. એટલે એક પોઈન્ટ એવો આવશે કે એની જે પ્રોડક્ટ વેલ્યુ છે, માર્જિનલ પ્રોડક્ટ વેલ્યુ, એની મેરેજ રિડ્યુસ થઈ જશે અને એવું પણ બને કે એ નેગેટિવ પણ થઈ જાય. સો ઇટ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધ equimarginal principle. Here we are done with the equimarginal principle as well as the second chapter of our first unit. સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં ટોટલ 4 જ કન્સેપ્ટ હતા. ફર્સ્ટ કન્સેપ્ટ હતો ઇન્ક્રીમેન્ટલ કન્સેપ્ટ, ધ સેકન્ડ વોઝ ધ ટાઈમ પર્સ્પેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ, the third was the discounting principle, and the fourth one is the equimarginal principle which we have discussed today. I hope all of you are now clear with our first unit which contains 2 chapters, and now we are done with the 2 chapters of first unit. So student, before ending up our session today, let me tell you, let me remind you, don't forget to make notes. પોઈન્ટ્સ લખવાનું ભૂલતા નહીં. મેં જે તમને ડાયાગ્રામ અહીંયા આપ્યો છે એ ડાયાગ્રામ બને તો લખી લેજો. પોઈન્ટ્સ છે એ પણ આપણી પોઈન્ટ્સની બુકમાં છે, એ નોટ કરતા રહેજો. એટલે જ્યારે તમે અહીંયા આવો તો આપણે ઇઝીલી બધું કોપઅપ કરી શકીએ અને એક્ઝામના ટાઈમમાં પણ એ તમારી માટે ઇઝી રહે. ફર્સ્ટ યુનિટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હજી સુધી જો પોઈન્ટ્સ ન લખ્યા હોય તો બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે એ પોઈન્ટ્સની બુક છે એ કમ્પ્લીટ કરી લેજો. આઈ હોપ યુ ગેટ ઓલ ધ થિંગ્સ. From the next session, I will start the second unit. Thank you very much, students.